मे विकर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम् भूरिविष्टुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः कृतं मे गोपाय वसवस्त्वा प्रबृहन्तु गायत्रेण छन्दसाग्ने प्रियं पाथवुपेहि रुद्रास्त्वा प्रबृहन्तु त्रैष्टुभेन छन्दसेन्द्रस्य प्रियं पाथवुपेह्यादित्याः स्त्वा प्रबृहन्तु जागतेन छन्दसा विश्वेशां देवानां प्रियं पाथवुपेहि मान्दासुते शुक्रशुक्रमाधूनोमि बन्धनासु कोतनासु नूतनासु वेशीषु मेषीषु वाशीषु विश्वभृत्सु माध्वीषु ककुहासु शक्वरीषु शुक्रासु ते शुक्रशुक्रमाधूनोमि शुक्रं ते शुक्रेण गृह्णाम्यन् अह्नो गृह्णाम्यह्नो रूपेण सूर्यस्य रश्मिभिः वसवस्त्वा प्रबृहन्तु गायत्रेण छन्दसाग्ने प्रियं पात उपेहि रुद्रास्त्वा प्रबृहन्तु त्रैष्टुभेन छन्दसेन्द्रस्य प्रियं पात उपेह्यादित्यास्त्वा प्रबृहन्तु जागतेन छन्दसा विश्वेशां देवानां प्रियं पाथ उपेहि मान्दासुते शुक्रशुक्रमाधूनोमि बन्धनासु कोतनासु नूतनासु वेशीषु मेषीषु वाशीषु विश्वभृत्सु माध्वीषु ककुहासु शक्वरीषु शुक्रासु ते शुक्रशुक्रमाधूनोमि शुक्रं ते शुक्रेण गृह्णाम्यह्नो रूपेण सूर्यस्य रश्मिभिः वसवस्त्वा प्रबृहन्तु गायत्रेण छन्दसाग्ने प्रियं पात उपेहि रुद्रास्त्वा प्रबृहन्तु त्रैष्टुभेन छन्दसेन्द्रस्य प्रियं पात उपेह्यादित्यास्त्वा प्रबृहन्तु जागतेन छन्दसा विश्वेशां देवानां प्रियं पात उपेहि मान्दासुते शुक्रशुक्रमाधूनोमि बन्धनासु कोतनासु नूतनासु वेशीषु मेषीषु वाशीषु विश्वभृत्सु माध्वीषु ककुहासु शक्वरीषु शुक्रासु ते शुक्रशुक्रमाधूनोमि शुक्रं ते शुक्रेण गृह्णाम्यह्नो रूपेण सूर्यस्य रश्मिभिः अस्मिन्नुग्रा अचुच्यवृद्धिवो धारा असश्चत अस्मिन्नुग्रा अचुच्यवृद्धिवो धारा असश्चत अस्मिन्नुग्रा अचुच्यवृद्धिवो धारा असश्चत खगुहगं रूपं वृषभस्य रोचते बृहत्सोमः सोमस्य पुरोगाः शुक्रस्य पुरोगाः खगुहगं रूपं वृषभस्य रोचते बृहत्सोमः सोमस्य पुरोगाः शुक्रस्य पुरोगाः खगुहगं रूपं वृषभस्य रोचते बृहत्सोमः सोमस्य पुरोगाः
शुक्रस्य पुरोगाः यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवी तस्मै ते सोमाय स्वाहोषित्वं देवसोमगायत्रेण छन्दसाग्ने प्रियं पाथो अपि वशीत्वं देवसोम तैष्टुभेन छन्दसेन्द्रस्य प्रियं पाथो अपि ह्यस्मत्सखा त्वं देवसोम जागतेन छन्दसा विश्वेषां देवानां प्रियं पाथो अपि ह्यानः प्राणयेतु परावत आन्तरिक्षाब्दिवस्परी यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृहि तस्मै ते सोमाय स्वाहोषित्वं देवसोमगायत्रेण छन्दसाग्ने प्रियं पाथो अपि वशीत्वं देवसोम त्रैष्टुभेन छन्दसेन्द्रस्य प्रियं पाथो अपि यस्मत्सखा त्वं देवसोम जागतेन छन्दसा विश्वेषां देवानां प्रियं पाथो अपि ज्ञानः प्राणयेतु परावत आन्तरिक्षाद्दिवस्परी यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृहि तस्मै ते सोमाय स्वाहोषित्वं देवसोमगायत्रेण छन्दसाग्ने प्रियं पाथो अपि वशीत्वं देवसोम त्रैष्टुभेन छन्दसेन्द्रस्य प्रियं पाथो अपि यस्मत्सखा त्वं देवसोम जागतेन छन्दसा विश्वेषा देवानां प्रियं पाथो अपि ज्ञानः प्राणयेतु परावत आन्तरिक्षाद्दिवस्परी आयुः पृथिव्या अध्यमृतमसि प्राणायत्वा आयुः पृथिव्या अध्यमृतमसि प्राणायत्वा आयुः पृथिव्या अध्यमृतमसि प्राणायत्वा इन्द्राग्निमे वर्च कृणुतां वर्चः सोमो बृहस्पतिः इन्द्राग्निमे वर्च कृणुतां वर्चः सोमो बृहस्पतिः इन्द्राग्निमे वर्च कृणुतां वर्चः सोमो बृहस्पतिः वर्चो मे विश्वे देवा वर्चो मे धत्तमश्विना वर्चो मे विश्वे देवा वर्चो मे धत्तमश्विना वर्चो मे विश्वे देवा वर्चो मे धत्तमश्विना दधन्मे वा यदि मनुवोचत् ब्रह्माणि वेदो तत् तदन्वे यदि मनो वोचत् ब्रह्माणि वेरुतते तदन्वे यदि मनो वोचत् ब्रह्माणि वेरुतते परिविश्वानि काव्यानि निश्चक्रमिवाभवत् परिविश्वानि काव्यानि निश्चक्रमिवाभवत् परिविश्वानि काव्यानि निश्चक्रमिवाभवत् चक्वरीष्वग्नेर्बृहस्पतिः पञ्चविंशतिश्च षट्वरीष्वग्नेर्बृहस्पतिः पञ्चविंशतिश्च षट्वरीष्वग्नेर्बृहस्पतिः पञ्चविंशतिश्च एतद्वा अपां नामधेयं गुह्यम्
यदा धावामान्दासुते शुक्रमा धूनोमीत्याहापामेव नामधेयेन गुह्येन दिवो वृष्टिमवरुन्धे शुक्रं ते शुक्रेण गृह्णामीत्याहैतत्वा अह्नो रूपं यद्रात्रिः सूर्यस्य रश्मयो वृष्ट्या ईशते न एव रूपेण सूर्यस्य रश्मिभिर्दिवो वृष्टिं श्यावयत्यास्मिन्नुग्रा अचुच्यवुरित्याह यथा यजुरेवैतत्ककुहगं रूपं वृषभस्य रोचते बृहदित्याहैतद्वा अस्य ककुहगं रूपम् यद्वृष्टिरूपेणैव वृष्टिमवरुन्धे यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवीत्याहैषः वै हविषा हविर्यजति योदाभ्यं गृहीत्वा सोमाय जुहोति परावायेतस्याय प्राणयेति योगं शं गृह्णात्या न प्राणयेतु परावत इत्याहायुरेव प्राणमात्मन् धत्तेऽमृतमसि प्राणायत्वेति हिरण्यमभिव्यनित्यमृतं वै हिरण्यमायः प्राणोऽमृते नैवायुरात्मन् धत्ते शतमानं भवति शतायुः पुरुष शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठत्याप उपस्पृशति भेषजं वा आपो भेषजमेव कुरुते तद्वा अपां नामधेयं गुह्यं यदा भावामान्वासुते शुक्रमाधूनो वीत्याहापामेव नामधेयेन गुह्येन दिवो वृष्टिमवरुन्धे शुक्रं ते शुक्रेण गृह्णामीत्याहैतद्वा अह्नो रूपं यत्रात्रिः सूर्यस्य रश्मयो वृष्ट्या ईशते न एव रूपेण सूर्यस्य रश्मिभिर्दिवो वृष्टिं चावयत्यास्मिन्नुग्रा अचुच्यवुरित्याह यथा यजुरेवैतत्ककुहगं रूपं वृषभस्य रोचते बृहदित्याहैतद्वा अस्य ककुहगं रूपं यद्वृष्टिरूपेणैव वृष्टिमवरुन्धे यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवीत्याहैषः वै हविषा हविर्यजति योदाभ्यं गृहीत्वा सोमाय जुहोति परावायेतस्यायुः प्राणयेति योगं शुं गृह्णात्यानः प्राणयेतु परावत इत्याहायुरेव प्राणमात्मन् धत्ते मृतमसि प्राणायत्वेति हिरण्यमभिमृत्यमृत्यमृत्यमृतं वै हिरण्यमायुः प्राणो मृते नैवायुरात्मन् धत्ते शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठत्यप उपस्पृशति भेषजं वा आपो भेषजमेव कुरुते अपस्पृशति ಅಪ ಉಪಸ್ಪೃಶತಿ ಭೇಷಜಂ ವಾ ಆಪಃ ಕೈ ನೀರು ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಅನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಮುಸರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇವುಗಳಿಗಿಲ್ಲ ದೋಷ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಬಡಿಸಿದಾಗ ಕೈ ನೀರು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಶ್ರಮ್ಯ ಪರಿಧ್ಯರ್ತೆ 20 ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಷಟ್ಪಾತ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು
ಆದತ್ಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ಮ ಮೂಲಂ ಪರಾಮೃಶ್ಯ, ಆ ಇದ್ಮಗಳನ್ನ ಅಗ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಅಗ್ನಿಮಲಂಕೃತ್ಯ ಸ್ವಯಮಲಂಕೃತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಲಂಕೃತ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಕರ್ಮಣಿ ಏನೋ ಚೌಲಾನೋ ಉಪಕರ್ಮ ನಾಮಕರಣನೋ ಯಾವ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಷಟ್ಪಾತ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇದ್ಮ ಮೂಲಂ ಪರಾಮೃಶ್ಯ ಅಪಸ್ಪೃಶತಿ, ಕೈ ನೀಯಾಗಿ ಮುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇನ್ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಆಪಹ ಭೇಷಜಂ, ಆಪೋ ಭೇಷಜಂ ಏವ ಕುರುತೆ, ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಈಗ ಪ್ರಾಣಾವತಿಯನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಯಜ್ಞ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಎಂಜಲಾಂಕಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೈಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ನೀರನ್ನ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಪಾಯಸವೋ ಅಥವಾ ಇದೋ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅನ್ನ ಬಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಕೈನಲ್ಲೇ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಮುಟ್ಬಾರದು, ಕೈ ನೀರು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ. ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಒಂದೊಂದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆಯುಷ್ಯೇವೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ಆಪ ಉಪಸ್ಪೃಶತಿ ಭೇಷಜಂ ವಾ ಆಪಹ ಭೇಷಜಂ ಏವ ಕುರುತೆ ಆಪೋ ವೈ ಭೇಷಜಂ ಏವಾಸ್ಮೈ ಕರೋತಿ ಸರ್ವಮಾಯುರೇತಿ. ಇವರು ಮಂತ್ರಪೂತವಾಗಿ ನಾವು ಜಪಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಇದು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದು. ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಂ ಆತ್ಮಂಧತ್ತೆ, ಆಯುರೇವ ಪ್ರಾಣಂ ಆತ್ಮಂಧತ್ತೆ ಅಮೃತಮಸಿ ಪ್ರಾಣಾಯತ್ವ ಇತಿ ಹಿರಣ್ಯಂ ಅಭಿವ್ಯನಿಧಿ ಅಮೃತಂ ವೈ ಹಿರಣ್ಯಂ. ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಹೋಮ ಏನು ಅದಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಹೋಮದ ಕೆಲಸ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಚ್ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದಕ್ಷಿಣೆ ಹಸ್ತೆ ಹೋತವ್ಯಂ, ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದಾನೆ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಹಸ್ತೆ ವೈಶ್ವಾನರಹ, ಅಗ್ನಿ ಇದ್ದಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಬಲಗೈಯಿಂದನೇ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು ಆ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇದು. ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸಿದ್ರೇನೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫಲ ಸಿಗೋದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅದು ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೌದೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದೆ, ವರ್ಗ ಅದು ಇದು, ಅದು ಹತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ಪ ಸುರಿದು ಬಿಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಹ ಅಂದಾಗ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಜ್ವಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೋಧಿನಲ್ಲೂ ಹೋಮ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ. ಏನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಈಗೇನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಆಗತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪಕ್ಕದ್ದು ಈ ಕಡೆದು ಆ ಕಡೆದು ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೈ ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಆಚಮನದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ತುಟಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಪಸ್ಪೃಶ್ಯ ಕೈ ನೀರು ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ 2 ಸಲ ತುಟಿಯನ್ನ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಋಗ್ ಅಂಡ್ ಸಾಮ, ಆ ವೇದಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಆಚಮನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. 3 ಸಲ ತೀರ್ಥ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗಂದ ಆಗೋಯ್ತು, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಒಂದೊಂದೇ ಅಂಗವನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಧನ್ವಂತರಿ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಆಯ್ತು ನನಗ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ ಇವರಿಂದ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ತೀರ್ಥವನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಹೆಬ್ಬೆರಡನ್ನ ಎದೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅನೇಕರೆಲ್ಲ ಇದೇನಿದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಒತ್ತರಿ ಯಾವತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧಾಯಾಂ ಪ್ರಾಣೇ ಹುತಂ ಪ್ರಾಣಮನ್ನೇನಾಪ್ಯಾಯ ಸ್ವ ಅಪಾನೇನ ವಿಶ್ಯ ಮೃತಕಂ ಹುತಂ
ಅಪಾನಮನ್ಯ ಹೇನಾಪ್ಯಾಯಸ್ವ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಯಜ್ಞ ಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಯೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಎದೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಅದನ್ನ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಪೂರ್ಣವಾದ ಫಲ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಏನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಉಗ್ರಾಯೇತ್ಯಾಪಸ್ತ್ರೀಣಿ ಚ ಉಗ್ರಾಯೇತ್ಯಾಪಸ್ತ್ರೀಣಿ ಚ ಉಗ್ರಾಯೇತ್ಯಾಪಸ್ತ್ರೀಣಿ ಚ ವಾಯುರಸಿ ಪ್ರಾಣೋ ನಾಮ ಸವಿತುರಾಧಿಪತ್ಯೇ ಪಾನಂ ಮೇ ದಾಶ್ಚಕ್ಷುರಸಿ ಶ್ರೋತ್ರಂ ನಾಮ ಧಾತುರಾಧಿಪತ್ಯಾಯುರ್ಮೇದ ರೂಪಮಸಿ ವರ್ಣೋ ನಾಮ ಬೃಹಸ್ಪತಿರಾಧಿಪತ್ಯೇ ಪ್ರಜಾಮೇದ ರಥಮಸಿ ಸತ್ಯಂ ನಾಮೇಂದ್ರಸ್ಯಾಧಿಪತ್ಯೇ ಕ್ಷತ್ರಂ ಮೇದ ಭೂತಮಸಿ ಭವ್ಯಂ ನಾಮ ಪಿತೃಣಾಮಾಧಿಪತ್ಯೇನ ಓಷಧೀನಾಂ ಗರ್ಭಂ ದ ಋತಸ್ಯ ತ್ವಾ ವ್ಯೋಮನ ಋತಸ್ಯ ತ್ವಾ ವಿಭೂಮನ ಋತಸ್ಯ ತ್ವಾ ವಿಧರ್ಮಣ ಋತಸ್ಯ ತ್ವಾ ಸತ್ಯಾಯರ್ತಸ್ಯ ತ್ವಾ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ವಿರಾಜಮನುಷ್ಯತ್ಯ ವಿರಾಜಮಪಶ್ಯತ್ತಯ ಅಪಶ್ಯತೀತಯ ಅಪಶ್ಯತಿ ತಯ ಅಪಶ್ಯತ್ತಯ ಭೂತಂಚ ಭವ್ಯಂಚ ಸೃಜದಂ ತಾಂ ಋಷಿಭ್ಯಸ್ಥಿರೋ ದಧಾತಾಂ ದಧಾತಿ ತಾಂ ದಧಾತಾಂ ಜಮದಗ್ನಿಸ್ತಪಸಾ ಪಶ್ಯತ್ತಯ. ಜಮದಗ್ನಿ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಯತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ದ್ರಷ್ಟಾರರು ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಹೆಸರು. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಅವರ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತೋರುತ್ತದು. ಹೇಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದಾದ್ರೆ ಈಗ ಈ ನೀರಿನ ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ, ಜಲದ ಇದರದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಒಂದು ಟ್ವಿಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ತು? ಯಾವುದೋ ಜನ ಸಾಧನೆ, ಏನೋ ಪವಾಡಗಳೆಲ್ಲ. ನಾನು 1980s ಇಲ್ಲಿ 30-40 ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಹೊಲದ ತರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೊಂದು ಓಪನ್ ವೆಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಇಚ್ಛಾಯ್ತು ಹಿಂದಿನಿಂದನು. 70ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೀರು ಸೇದೋ ಬಾವಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೋ HMT ನಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ರು ಯಾರೋ ಪರ್ಸನ್, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಸರಿ, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರು. ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಗೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ ಸುತ್ತೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 170 ಅಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರು. 170 ಅಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಯಿತು ಆ ನೀರು. ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಆಗತ್ತ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡಿದ್ರು. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬೇಡ, ಸೇದೋ ಬಾವಿದೆ. ಸೇದೋ ಬಾವಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಅವಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಕತೆ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವು ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಬಂದ ಸೀದಾಗೆ ಶರ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದವರು, ಆಫೀಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ, ಖಾಲಿ ಸೈಟು, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾಗೆಂದ ಹಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಆ ರೊಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳು. ಹಾಗೇನೆ ಋಷಿಗಳು ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಅವನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಎಂದು ಇವಾಗ ವಾರುಣಿ ವಿದ್ಯಾನ್ ಭೃಗುರ್ ವೈ ವಾರುಣಿ ಅವನು ಕಂಡುಕೊಂಡ. ಏನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ ಸದ್ಯ? ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೇ ದಿವ್ಯ ಜಾನಾತಿ, ಆನಂದವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಅವನಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ನಚಿಕೇತ ಇವನನ್ನು ಕೇಳದ, ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಸ್ವರ್ಗ ಇದೆಯಾ ನರಕ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಅದೇ ನಿಜವಾದಂತಹದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ
ನಾಚಿಕೇತಾಗ್ನಿ, ಇದು ನಚಿಕೇತನ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಅವರ ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಅದರಿಂದ ಅವರು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಜಮದಗ್ನಿ ತಪಸಾ ಪಶ್ಯತಿ, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ ಏನೇನು ಈ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಜಮದಗ್ನಿ ತಪಸಾ ಪಶ್ಯತೆ ತಯಾ ವೈ ಸ ಪೃಷ್ಣೀನ್ ಕಾಮಾನ ಸೃಜತ ತತ್ ಪೃಷ್ಣೀನಾಂ ಪೃಷ್ಣಿತ್ವಂ ಯತ್ ಪೃಷ್ಣಯೋ ಗೃಹ್ಯಂತೆ ಪೃಷ್ಣೀನೇವ ತೈಃ ಕಾಮಾನ್ ಯಜಮಾನೋ ವರುಂಧೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೃಷ್ಣಿ ಅಂತ ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಯಕೆಗಳು, ಈ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಉಂಟಾಯ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಈ ಪೃಷ್ಣಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಸುತಪ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಪತ್ನಿ ಅವಳು. ಅವರಿಬ್ರು ಸ್ವಯಂಭುವನು ಮನ್ವಂತರ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು 10,000 ವರ್ಷ. ಭಗವಂತನಂತಾನೆ ಮಗ ಬೇಕು ಅಂತ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಪೃಷ್ಣಿ ಗರ್ಭನಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಜನಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ತೈಹಿ ಕಾಮಾನೆ ಯಜಮಾನೋ ಅವರೊಂದೇ. ವಾಯುರಸಿ ಪ್ರಾಣೋ ನಾಮೇತ್ಯಾಹ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವೇವಾವರುಂಧೆ ಚಕ್ಷುರಸಿಷೋತ್ತಂ ನಾಮ ಇತ್ಯಾಹ ನಾಮೇತ್ಯಾಹಾಯುರೇವಾವರುಂಧೆ ರೂಪಮಸಿ ವರ್ಣೋ ನಾಮೇತ್ಯಾಹ ಪ್ರಜಾಮೇವಾವರುಂಧರ್ವತಮಸಿ ಸತ್ಯಂ ನಾಮೇತ್ಯಾಹ ಕ್ಷತ್ರಮೇವಾವರುಂಧೆ ಭೂತಮಸಿ ಭವ್ಯಂ ನಾಮೇತ್ಯಾಹ ಪಶವೋವಾಂ ಅಪಾಮೋಷಧೀನಾಂ ಗರ್ಭಂ ಪಶೂನಾಂ ಪಶೂನೇವಾವರುಂಧ ಏತಾವದ್ವೈ ಪುರುಷಂ ಪರಿತಃ ತದೇವಾವರುಂಧೆ ಪರಿತಸ್ತದೇವಾವರುಂಧೆ. ಅವರುಂಧೆ ಅಂತಿರೋದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರುಂಧ ಆಯ್ತು. ಪರಿತಸ್ತದೇವಾವರುಂಧ ಋತಸ್ಯ ತ್ವಾ ವ್ಯೋಮನ ಇತ್ಯಾಹೇಯಂ ವಾ ಋತಸ್ಯ ವ್ಯೋಮೇಮಾಮೇವಾಭಿಜಯತಿ ವ್ಯೋಮೇಮ ಏವಾಭಿಜಯತಿ ವ್ಯೋಮೇಮಾಂ ಇಮಾಂ ಏವ ಅಭಿಜಯತಿ ವ್ಯೋಮೇಮಾಮೇವಾಭಿಜಯತ್ ಋತಸ್ಯ ತ್ವಾ ವಿಭೂಮನ ಇತ್ಯಾಹಾಂತರಿಕ್ಷಂ ವಾ ಋತಸ್ಯ ವಿಭೂಮಾಂತರಿಕ್ಷಮೇವಾಭಿಜಯತ್ ಋತಸ್ಯ ತ್ವಾ ವಿಧರ್ಮಣ ಇತ್ಯಾಹ ದ್ಯೌರ್ವಾ ಋತಸ್ಯ ವಿಧರ್ಮ ದಿವಮೇವಾಭಿಜಯತ್ ಋತಸ್ಯ ತ್ವಾಂ ಸತ್ಯಾಯೇತ್ಯಾಹ ದಿಶೋ ವಾ ಋತಸ್ಯ ಸತ್ಯಂ ದಿಶ ಏವಾಭಿಜಯತ್ ಋತಸ್ಯ ತ್ವಾ ಜ್ಯೋತಿಷ ಇತ್ಯಾಹ ಸುವರ್ಗೋ ವೈ ಲೋಕ ಋತಸ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಃ ಸುವರ್ಗಮೇವ ಲೋಕಮಭಿಜಯತ್ ಏತಾವಂತೋ ವೈ ದೇವಲೋಕಾಸ್ತಾನೇವಾಭಿಜಯತಿ. ಹೇಗೆ ಇವನು ಒಂದೊಂದು ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವಲೋಕ ತಾನ್ ಏವ ಅಭಿಜಯತೆ. ದಶ ಸಂಪದ್ಯಂತೆ ದಶ ಅಕ್ಷರ ವಿರಾಡನ್ನಂ ವಿರಾಟ್ ವಿರಾಜ್ಯೇವಾನ್ನಾದ್ಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ. ಪ್ರಾಣೋ ನಾಮ ಸವಿತುರಾಧಿಪತ್ಯೆ ಪ್ರಾಣಂ ಮೇ ದಾಶ್ಚಕ್ಷುರಸಿ ಶ್ರೋತ್ರಂ ನಾಮ ಧಾತುರಾಧಿಪತ್ಯ ಆಯುರ್ಮೇಯ ರೂಪಮಸಿ ವರ್ಣೋ ನಾಮ ಬೃಹಸ್ಪತೇರಾಧಿಪತ್ಯೆ ಪ್ರಜಾಂ ವೇದ ಋತಮಸಿ ಸತ್ಯಂ ನಾಮೇಂದ್ರಸ್ಯಾಧಿಪತ್ಯೆ ಕ್ಷತ್ರಂ ವೇದ ಭೂತಮಸಿ ಭವ್ಯಂ ನಾಮ ಪಿತॄಣಾಧಿಪತ್ಯೆ ವಾಮೋಷಧೀನಾಂ ಗರ್ಭಂಧ ಋತಸ್ಯ ತ್ವಾ ವ್ಯೋಮನ ಋತಸ್ಯ ತ್ವಾ ವಿಭೂಮನ ಋತಸ್ಯ ತ್ವಾ ವಿಧರ್ಮಣ ಋತಸ್ಯ ತ್ವಾ ಸತ್ಯಾಯರ್ತಸ್ಯ ತ್ವಾ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ವಿರಾಜಮಪಶ್ಯತ್ತಯಾ ಭೂತಂ ಚ ಭವ್ಯಂ ಚ ಸೃಜರ ತಾಂ ಋಷಿಭ್ಯಸ್ತಿರೋ ದಧಾತಾಂ ಜಮದಗ್ನಿಸ್ತಪಸಾ ಪಶ್ಯತ್ತಯಾ ವೈ ಸ ಪೃಷ್ಣೀನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸೃಜತ
तत्कृष्णीनां कृष्णित्वं यत् कृष्णयो गृह्यन्ते कृष्णीमेव दैकामान् यजमानो वरुन्धे वायुरसि प्राणो नामेत्याह प्राणापानावेवा वरुन्धे चक्षुरसि श्रोत्रम् नामेत्यायुरेवा वरुन्धे रूपमसि वर्णो नामेत्याह प्रजामेवा वरुन्ध ऋतमसि सत्यम् नामेत्याह क्षत्रमेवा वरुन्धे भूतमसि भव्यम् नामेत्याह पशवो वा अपामोषधीनां गर्भः पशुमेवा वरुन्ध एतावद्वै पुरुषं परितस्तरेवा वरुन्ध ऋतस्य त्वा व्योमन विद्याहेयं वा ऋतस्य व्योमेवाभिजयत् ऋतस्य त्वा विभुमन इत्यान्तरिक्षं वा ऋतस्य विभुमान्तरिक्षमेवाभिजयत् ऋतस्य त्वा विधर्मण इत्याह यौर्वा ऋतस्य विधर्म दिव्यमेवाभिजयत् ऋतस्य त्वा सत्यायेत्याह दिशो वा ऋतस्य सत्यं दिश एवाभिजयत् ऋतस्य त्वा ज्योतिष इत्याह सुवर्गो वै लोकऋतस्य ज्योतिः सुवर्गमेव लोकमभिजयत् एतावन्तो वै देवलोकास्ता एवाभिजयति दश सम्पद्यन्ते दशाक्षरा विराडन्नम् विराट् विराज्येवान्नाद्ये प्रतिष्ठति वायुरसि प्राणो नाम सवितराधिपत्ये पानं मे गाश्चक्षुरसि श्रोत्रं नाम धातुराधिपत्य आयुर्मेधा रूपमसि वर्णो नाम बृहस्पतेराधिपत्ये प्रजामेधा ऋतमसि सत्यं नामेन्द्रस्याधिपत्ये क्षत्रं मेधा भूतमसि भव्यं नाम पितॄणामाधिपत्ये पामोषधीनां गर्भन्धा ऋतस्य त्वा व्योमन ऋतस्य त्वा विभूमन ऋतस्य त्वा विधर्मण ऋतस्य त्वा सत्यायर्तस्य त्वा ज्योतिषे प्रजापतिर्विराजमपश्यत्तया भूतं च भव्यं च सृजत तां ऋषिभ्यस्तिरो दधातां जमदग्निस्तपसावश्यत्तया वै सपृष्णीन् कामान् सृजत तत्कृष्णीनां कृष्णित्वं यत्कृष्णयो गृह्यन्ते कृष्णीमेव दैकामान् यजमानो वरुन्धे वायुरसि प्राणो नामेत्याह प्राणापानावेवा वरुन्धे चक्षुरसि श्रोत्रं नामेत्यायुरेवा वरुन्धे रूपमसि वर्णो नामेत्याह प्रजामेवा वरुन्ध ऋतमसि सत्यं नामेत्याह क्षत्रमेवा वरुन्धे भूतमसि भव्यं नामेत्याह पशवो वा अपामोषधीनां गर्भः पशुमेवा वरुन्ध एतावद्वै पुरुषं परितस्तरेवा वरुन्ध ऋतस्य त्वा व्योमन इत्याहेयं वा ऋतस्य व्योमेवाभिजयत् ऋतस्य त्वा विभूमन इत्याहान्तरिक्षं वा ऋतस्य विभूमान्तरिक्षमेवाभिजयत् ऋतस्य त्वा विधर्मण इत्याह यौर्वा ऋतस्य विधर्म दिवमेवाभिजयत् ऋतस्य त्वा सत्यायेत्याह दिशो वा ऋतस्य सत्यं दिश एवाभिजयत् ऋतस्य त्वा ज्योतिष इत्याह सुवर्गो वै लोकऋतस्य
ज्योतिः सुवर्गमेव लोकमभिजयते तावन्तो वै देवलोकास्तानेवाभिजयति दश सम्पद्यन्ते दशाक्षरा विराटन्नं विराट् विराज्येवान्नाद्ये प्रतिष्ठति यो मनरुतस्य प्राणः पशूनेव विधर्म दिवमेवाभिजयत्रुतस्य षट्चत्वारिगं षट्च यो मनरुतस्य प्राणः पशूनेव विधर्म दिवमेवाभिजयत्रुतस्य षट्चत्वारिगं षट्च यो मनरुतस्य प्राणः पशूनेव विधर्म दिवमेवाभिजयत्रुतस्य षट्चत्वारिगं षट्च देवा वै यज्ञेन नामारुन्धत देवा वै यज्ञेन नामारुन्धत देवा वै यज्ञेन नामारुन्धत तैत्तरीय आरण्यक तृतीय प्रश्ने ಯಜುರಾರಣ್ಯಕ ಚಾತುರ್ಹೋತೃ ಚಯನಂ ಅಗ್ನಿ ಚಯನ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಓಂ ತಚ್ಛಮ್ಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ तच्छम्योरावृणीमहे तच्छम्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये गातुं यज्ञपतये गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः दैवी स्वस्तिरस्तु नः दैवी स्वस्तिरस्तु नः ದೈವಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ स्वस्तिर्मानुषेभ्यः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शं नो अस्तु द्विपदे शं नो अस्तु द्विपदे शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे शं चतुष्पदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ. हरिः ॐ हरिः ॐ दशहोतृपादान मंत्रः ಗೃಹೆ ಇಷ್ಟಕೋಪಾಧಾನ ಮಂತ್ರವು ಎರಡು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಚಿತ್ತಿಸ್ರಕ್ चित्तिस्रक् चित्तिस्रक् ಚಿತ್ತಮಾಜ್ಯಂ चित्तमाज्यं चित्तमाज्यं ಸೃಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೋಮಕ್ಕೆ ಸೃಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರ. ಸೃಕ್ ಸೃವ ಸೃಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಮ ಮಾಡುವಂತ ಸೌಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಪೂನ್, ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಮಧ್ಯ ದರ್ವಿ ದರ್ವಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ದರ್ವಿ ಸೃಕ್ ಸೃಕ್ ಸೃವ. ಸೃಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ದರ್ವಿ, ಸೃವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತರ ದರ್ವಿ. ಪ್ರಧಾನ ದರ್ವಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಸೃವ ಅಂದ್ರೆ ಇತರ ದರ್ವಿ. ಇತರ ದರ್ವಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮಗಳು, ಜಯದಿ ಹೋಮ, ಅದೆಲ್ಲ ಇತರ ದರ್ವಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದಾನೆ. ಮಧ್ಯಮೇನ ಪರ್ಣೇನ ಜೋಯಾತ್. ಈಗ ಹೀಗೆ ಮುತ್ತುಗದ ಎಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೂರ್ ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಶ್ರವ ಇತಿ ನಾಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಧ್ಯದ ಎಲೆಯಿಂದಾನೇ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಧ್ಯದ ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ಮೃಗ ಮುದ್ರೆನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಅದರಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಿಡುವಂತ.
ಸ್ಪೂನುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲಿಂದ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸೃಕ್ಸುವ ಅಂತ. ಈ ವರದರಾಜಶ್ರಮಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಇಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಮರದ ಸ್ಪೂನು ಇದೆಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ, ತಿಂದಿ ಸ್ಪೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಪೂನ್ ತಂದಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧಿ ಕಾಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ. ಚಿನ್ನದ ಸ್ಪೂನ್ ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಳೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ಪೂನ್ ಆದ್ರೆ ಸುಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತೊಳಿಬೇಕು. ಸ್ಪೂನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ನಿಜವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮೇನ ಪರ್ಣೇನ ಜುಹುಯಾತಿ, ಮಧ್ಯಮ ಪರ್ಣದಿಂದ, ಅದು 2 ಎಲೆಗಳು, ಅದು 2 ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕದು, ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಎಲೆ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ, ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು. ಅದೆರಡನ್ನೂ ಹೋಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಚತುರ್ಗೃಹೀತೇನ ಆಜ್ಯೇನ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಮೊದಲನೇ ಎಲೆಯನ್ನ ಮಡಿಸಿ ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಮಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ತುಪ್ಪ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಗೃಹೀತೇನ ಏಕಂ ದ್ವೇ ತ್ರೀಣಿ ಚತ್ವಾರಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೈನು ಬಲಗೈಗೆ ತಗೊಂಡು ಎಡಗೈಯಿಂದ ಪಾತ್ರೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಇಡುದು. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ ಸ್ವ ಸ್ವಾಹ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಲಭ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕೆ ಮರದ ಸ್ಪೂನ್ಗಳು ಇವಾಗ. ಸೊ ಸೃಕು ಚಿತ್ತಿ ಸೃಕ್, ಚಿತ್ತು, ಚಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೇತನವೇ ಸೃಕ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನವೇ ಹೋಮ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರದಲ್ಲಿ. ಚಿತ್ತ ಮಾಧ್ಯಂ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ವಾಗ್ಭೇದಿ, ವಾಗ್ಭೇದಿ, ವಾಗ್ಭೇದಿ. ವೇದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಜ್ಞದ ವೇದಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಂಡಿಲನ್ ಕಲ್ಪಯಿತ್ವ. ವಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ವೇದಿ. ನೋಡಿ ನಮಗೇನೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ತಸ್ಯೈವಂ ವಿದಿಶೋ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಯಜಮಾನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪತ್ನಿ. ಯಜಮಾನನ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಆತ್ಮವೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ, ಅವನ ಶರೀರವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮ, ಸೌದೆ. ಇವನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಯಕೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪ, ಇವನಲ್ಲಿರುವ ಕೋಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಲಿಪಶು. ಮನ್ಯು ಪಶು ತಪಯಿದ, ಅದು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ವಾ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ? ಆ ರೀತಿ ಇದು. ವಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ವೇದಿ. ಆಧೀತಂ ಬರ್ಹಿಹಿ, ಆಧೀತಂ ಬರ್ಹಿಹಿ, ಆಧೀತಂ ಬರ್ಹಿಹಿ. ಚೇತೋ ಅಗ್ನಿಃ, ಚೇತೋ ಅಗ್ನಿಃ, ಚೇತೋ ಅಗ್ನಿಃ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಎರಡೆರಡೇ ಪದಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಕೇತೋ ಅದು ಉದಾತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ, ಅದ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ವಿಜ್ಞಾತಮಗ್ನಿಃ, ವಿಜ್ಞಾತಮಗ್ನಿಃ, ವಿಜ್ಞಾತಮಗ್ನಿಃ. ವಾಕ್ಪತಿರ್ಹೋತಾ, ವಾಕ್ಪತಿರ್ಹೋತಾ, ವಾಕ್ಪತಿರ್ಹೋತಾ. ಮನ ಉಪಭಕ್ತ, ಮನ ಉಪಭಕ್ತ, ಮನ ಉಪಭಕ್ತ. ಪ್ರಾಣೋ ಹವಿಃ, ಪ್ರಾಣೋ ಹವಿಃ, ಪ್ರಾಣೋ ಹವಿಃ. ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಹವಿಸ್ಸಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಮ ಆಧ್ವರ್ಯುಃ, ಸಾಮಾಧ್ವರ್ಯುಃ, ಸಾಮಾಧ್ವರ್ಯುಃ. ವಾಚಸ್ಪತೆ ವಿಧೇನಾಮನ್, ವಾಚಸ್ಪತೆ ವಿಧೇನಾಮನ್, ವಾಚಸ್ಪತೆ ವಿಧೇನಾಮನ್. ವಿಧೇಮತೆ ನಮ, ವಿಧೇಮತೆ ನಮ, ವಿಧೇಮತೆ ನಮ. ವಿಧೇಸ್ತ್ವಮಸ್ಮಾಕಂ ನಮ, ವಿಧೇಸ್ತ್ವಮಸ್ಮಾಕಂ ನಾಮ, ವಿಧೇಸ್ತ್ವಮಸ್ಮಾಕಂ ನಾಮ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ನಾಮ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಸ್ಮಾಕಂ ನಾಮ ವಿಧೇಸ್ತ್ವಮಸ್ಮಾಕಂ ನಾಮ, ವಿಧೇಸ್ತ್ವಮಸ್ಮಾಕಂ ನಾಮ. ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನಕಾರ ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ. ವಾಚಸ್ಪತಿ ಸೋಮಂ ಪಿಬತು, ವಾಚಸ್ಪತಿ ಸೋಮಂ ಪಿಬತು, ವಾಚಸ್ಪತಿ ಸೋಮಂ ಪಿಬತು. ಆಸ್ಮಾಸು ನಂ ಧಾತ್ ಸ್ವಾಹಾ, ಆಸ್ಮಾಸು ನೃಣ್ಣಂ ಧಾತ್ ಸ್ವಾಹಾ, ಆಸ್ಮಾಸು ನೃಣ್ಣಂ ಧಾತ್ ಸ್ವಾಹಾ. ಅಧ್ವರ್ಯಃ ಪಂಚ ಚ, ಅಧ್ವರ್ಯುಃ ಪಂಚ ಚ,
अध्वर्युः पञ्च च पृथिवी होता पृथिवी होता पृथिवी होता द्यौरध्वर्युः 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 रुद्रो अग्नीत् रुद्रोऽग्नीत् बृहस्पतिरुपभक्ता 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 वाचस्पते वाचो वीर्येण वाचस्पते वाचो वीर्येण वाचस्पते वाचो वीर्येण संहृततमेन यक्षसे संभृततमेन यक्षसे संभृततमेन यक्षसे यजमानाय वार्यम् यजमानाय वार्यम् यजमानाय वार्यम् आसुवस्करस्मै 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 वाचस्पतिः सोमं पिबति वाचस्पतिः सोमं पिबति वाचस्पतिः सोमं पिबति जजनदिन्द्रमिन्द्रियाय स्वाहा जजनदिन्द्रमिन्द्रियाय स्वाहा जजनदिन्द्रमिन्द्रियाय स्वाहा पृथिवी होता दश पृथिवी होता दश पृथिवी होता दश अग्निर्होता 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 अश्विना आध्वर्यु अश्विनाध्वर्युः अश्विनाध्वर्युः त्वष्टाग्नीत् 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 मित्र उपभक्ता मित्र उपभक्ता मित्र उपभक्ता सोमस्य पुरोगाः सोमस्य पुरोगाः सोमस्य पुरोगाः शुक्रस्य पुरोगाः शुक्रस्य पुरोगाः शुक्रस्य पुरोगाः श्रातास्था इन्द्रसोमाः वातापेर्हवनश्रुतः स्वाहा अग्निर्होताष्टौ अग्निर्होताष्टौ सूर्यन्ते चक्षुः सूर्यन्ते चक्षुः वातं प्राणः वातं प्राणः द्यां पृष्ठम् पृष्ठम् अन्तरिक्षमात्मा अन्तरिक्षमात्मा अङ्गैर्यज्ञम् अङ्गैर्यज्ञम् पृथिवेगं शरीरैः शरीरैः वाचस्पते छिद्रया वाचस्पते छिद्रया वाचा वाचस्पते छिद्रया वाचा अच्छिद्रया जुह्वा अच्छिद्रया जुह्वा दिवि देवावृतगं गोत्रा मेरयस्व स्वाहा दिवि देवावृतगं
प्रेरयस्व स्वाहा दिविदेवामृतकं होत्रा प्रेरयस्व स्वाहा सूर्यं ते नमः सूर्यं ते नमः सूर्यं ते नमः महाहविर्होता 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 सत्यहविरध्वर्युः 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 अच्युतपाजा अग्नीत् अच्युतपाजा अग्नीत् अच्युतपाजा अग्नीत् अच्युतमना उपभक्ता अच्युतमना उपभक्ता अच्युतमना उपभक्ता वाचस्पते हृद्विधे नामन्ये अनादृश्यश्च अप्रतिदृश्यश्च यज्ञस्याभिघरौ अनादृश्यश्च अप्रतिदृश्यश्च यज्ञस्याभिकरौ अनादृश्यश्च अप्रतिदृश्यश्च यज्ञस्याभिकरौ अच्युत पाज अग्नीते अच्युತ ಮನ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಚ್ಯುತ ಭಗವಂತ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಯಾಸ್ಯ ಉದ್ಘಾತ अयास्य उद्घाता अयास्य उद्घाता ವಾಚಸ್ಪತೆ ಹೃದ್ವಿಧೇ ನಾಮನ್ನೇ वाचस्पते ऋग्विधे नामन् वाचस्पते ऋग्विधे नामन् ವಿಧೇ ಮತೆ ನಾಮ विधेमते नाम विधेमते नाम ವಿಧೇಸ್ತ್ವಮಸ್ಮಾಕಂ ನಾಮ विधेस्त्वमस्माकं नाम विधेस्त्वमस्माकं नाम ವಿಧೇಯ ಅಂದ್ರೇನು ಏನ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ವಿಧೇಯನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ವಿಧೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಧಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಆ ರೀತಿ. ವಿಧೇಮತೆ ನಾಮ ವಿಧೇಹ ತ್ವಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ನಾಮ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಸೋಮಂ ಅಪಾತ್. ಸೊ ವಿಧೇಯ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಈಸ್ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವನು ವಿಧೇಯನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ತಂದೆಯನ್ನ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸು, ಇದೇ ತಾನೆ. ಆಚಾರ್ಯ ದೀನೋ ಭವ ಭಾಡಂ, ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿರುವ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಬೈತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಬೈದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದತ್ತು ಅಷ್ಟು ಫಲ ಅಂತ. ಗುರುನ ಏನೋ ನೀನೇನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ದೋಷ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಶರಣಾಗು, ನಿನ್ನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಆಳೋದು ಕೆಟ್ಟ ಚಟ ನಿನಗೆ, ಜೂಜಾಟ ಆಡೋದು, ಜೂಜು ದಾಳ ಅದ್ರದನ್ನ. ಅವನು ಭೀಮ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಉದ್ಗಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಜುನ ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಬ, ಈ 2 ಕೈ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಧರ್ಮರಾಜನ್ನು ಅಂತ. ಜೂಜು ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಬೆಡ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅದೇನೆ ಸಂದೇಶ ಮಹಾಭಾರತದ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಬೆಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಪಂದ್ಯ ಕಟ್ಟೋದು ನೋಡು ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಬೇಕಾ ಬೆಡ್ಸ್ ಕಟ್ಟು. ಏನ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಅದೇನೆ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತ. ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡೋದು ಬರೀ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಆಡ್ತೀರಾ, ದುಡ್ಡಿಟ್ಟು ಆಡೋದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಥ್ರಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕುದುರೆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದು, ರೇಸು,
ಎಲ್ಲ ಈ ತರದ್ದೇನೆ ವ್ಯಸನಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ದುರ್ವ್ಯಸನ ಅಂತಾರೆ. ಜೂಜು ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಆಡ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಹ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ, ಈಗ ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗೆಲ್ಲೋದು, ಅದೇನು ಯುದ್ಧವೇ ಅದು? ಸಾವು ಮರಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೆಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಾವು, ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಕಡೆಗೆ. ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನವನ್ನು ಎಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸು ಇದ್ರದಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆನೂ ಇದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೀವನವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಈ ದುರ್ವ್ಯಸನಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಕರ್ಣನ ಹತ್ರ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಮೈಕೈ ಎಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಮಲ್ಟಿಫಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರದಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಇವರಿಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಸದ್ಯ ನೀನ್ ಬದುಕಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಬಂದಿಯಾಗ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಧರ್ಮರಾಜನ್ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ನೀನ್ ಗಾಂಡಿವ ತೆಗೆದು ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಡು, ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಗಾಂಡಿಯವನ್ ಯಾರು ಬೈದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಗಾಂಡಿವನ್ ಬೈದ್ವೋ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟ, ಓರೆಯಿಂದ, ಅದ್ರ ಕೇಸಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಧರ್ಮರಾಜ ಅದನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ್ದು, ಅವನ್ ತಲೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ. ನೀನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ. ಅವನ್ ಯಾರು? ಹೌದು, ನಿಂದಿಸಿದಾಗ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳು ಇವಾಗ. ಒಂದು, ಇವನು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು, ಅವನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಭ್ರಾತ ಪಿತುಸ್ಸಮ, ತಂದೆಯಂತನೇ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ಈಗ ಧರ್ಮರಾಜನ ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕಾ, ಇವನ್ ಶಬ್ದ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ? ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವನ್ ಶಬ್ದ ಹೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನೇನೋ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳು ಘರ್ಷಣೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು ಲೋಕಕ್ಕಿತ್ವೋ ಅದನ್ನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ರಾಮ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಿಗೂ ಇದಾಗುವಂತದ್ದು. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಾದಾಗ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸುಖವನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ, ಸೀತೆಯನ್ನ ಕಾಡು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಮಗೇನೋ ಸಂದೇಹ ಇತ್ತ ಸೀತೆ ಬಗ್ಗೆ? ಸ್ವಂತ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಭಾಗವತ ಗೋಷ್ಠಿ ಇದು, ಹಾಗೇನೆ ಊಟ ಗೀಟ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗ್ದಿಟ್ಬಿಡು, ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ ಇದು, ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ. ಅವ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಡಿಸಿ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಸರ್ವ್. ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಸುಖ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಕಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾಗ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕರ್ಣ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸದ ಇದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತಿನ್ನು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದಾಗ, ಅವನ ದುಡ್ಡವರನ್ನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ನೀನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕೊಂದಂತೆ ಅಂತಾನೆ. ಗುರುವನ್ನ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ವಧಿಸಿದಂತೆ. ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವನು ಹಿರಿಯ, ನೀನು ತಾನು ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮಾಡು, ಅದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಶಪಥಾನು ಉಳ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅವನನ್ನು ವಧಿಸಿದಂತೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಧರ್ಮರಾಜ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೌದು ನಾನೇನೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ನಾನೇ ಕಾಡು ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ, ಭೀಮನೇ ರಾಜನಾಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮರಾಜ ಅಷ್ಟು ರೇಗಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕರ್ಣನನ್ನ ನಾನು ಕೊಂದೇ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದ್ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ಭಗವಂತ. ಮಾಯಾ ಇದು ಕಪಟ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಶಂಕದಿಂದ ಬಿದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಅಂತ, ಹ್ಞೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ, ಸುಮ್ನೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್. ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕರ್ಣಂದು. 18 ದಿವಸದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 10 ದಿವಸ ಭೀಮಂದಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ದ್ರೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವನು. ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರ, ಅದು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್.
ಅದು ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಯಾರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಸೋದು ಹೀಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಸೊ ವಿಧೇಯನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನ ಆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಅವನಿಗೆ 2 ಬಂತಲ್ಲ, ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತೆ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ನಾನು ಶಬ್ದ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋದಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳು ನೀನೇ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗೋದು. ಈಗ ಯತ್ಸಯ್ಯಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೆಯಿಂದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ನಾನಿವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನಗಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ದೇಹಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದು ಹಿತ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳು ಅಂತ ಶರಣಾಗಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂದೇಹಗಳು ಬಂದಾಗ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇನೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂದೇಹಗಳು ಬಂದಾಗ ಎದೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೋರುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಹ, ಇದು ಮಾಡೋದೋ ಬೇಡವಾ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಚೀಟಿನಲ್ಲಿ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ 2 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೀಟಿನ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು 2. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತಗೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಆಣತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಬಾಲಿಶ ಅಂತಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿಂದ ಹೂ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ. ಇದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಈ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಕಡೆನಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಮುಂದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವನ್ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಹೂ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು. ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ. ಈಗ ಎದೇನು ಮುಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ವಿಧೇ ಮತೆ ನಾಮ ವಿಧೇಸ್ತ್ವಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ನಾಮ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಸೋಮಮಪಾತ್. ವಾಚಸ್ಪತಿ ಸೋಮಮಪಾತ್. ವಾಚಸ್ಪತಿ ಸೋಮಮಪಾತ್. ಮಾ ದೈವ್ಯಸ್ತಂತುಶ್ಛೇದಿ ಮಾ ಮನುಷ್ಯಃ. ಮಾದೈವ್ಯಸ್ತಂತುಶ್ಚೇದಿ ಮಾ ಮನುಷ್ಯಃ. ಮಾದೈವ್ಯಸ್ತಂತುಶ್ಚೇದಿ ಮಾ ಮನುಷ್ಯಃ. ಮನುಷ್ಯನಾದವನು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲಿ. ನಮೋ ದಿವೇ ನಮೋ ದಿವೇ ನಮೋ ದಿವೇ ನಮಃ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ. ನಮಃ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ. ನಮಃ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ. ಅಪಾತ್ರೀಣಿ ಚ ಅಪಾತ್ರೀಣಿ ಚ ಅಪಾತ್ರೀಣಿ ಚ ವಾಗ್ಘೋತಾ ವಾಗ್ಭೂತಾ ವಾಗ್ಭೂತಾ ದೀಕ್ಷಾ ಪತ್ನಿ ಈಶಾ ಪತ್ನಿ ಈಶಾ ಪತ್ನಿ ವಾತೋದ್ಧರ್ಯುಃ ವಾತೋಧ್ವರ್ಯುಃ ವಾತೋಧ್ವರ್ಯುಃ ಆಪೋ ವಿಕರಃ ಆಪೋಭಿಕರಃ ಆಪೋಭಿಕರಃ ಮನೋ ಹವಿಃ ಮನೋ ಹವಿಃ ಮನೋ ಹವಿಃ ತಪಸಿ ಜುಹೋಮಿ ತಪಸಿ ಜುಹೋಮಿ ತಪಸಿ ಜುಹೋಮಿ ಭೋರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂಭೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂಭೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂಭೂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ವಯಂಭುವೇ ಸ್ವಾಹಾ. ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ವಯಂಭುವೇ ಸ್ವಾಹಾ. ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ವಯಂಭುವೇ ಸ್ವಾಹಾ. ವಾಗ್ಘೋತಾನವ ವಾಗ್ಭೂತಾನವ ವಾಗ್ಭೂತಾನವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏಕಹೋತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏಕಹೋತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏಕಹೋತ ಸ ಯಜ್ಞಃ ಸ ಯಜ್ಞಃ ಸ ಯಜ್ಞಃ ಸಮೇ ದದಾತು ಪ್ರಜಾಂ ಪಶೂನ್ ಪುಷ್ಟಿಂ ಯಶಃ. ಸಮೇ ದದಾತು ಪ್ರಜಾಂ ಪಶೂನ್ ಪುಷ್ಟಿಂ ಯಶಃ.
समे ददातु प्रजां पशून् पुष्टिं यशः ಇದು ಏನು ಗಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಂ ಪಶೂನ್ ಆ ಪಕಾರ ಅನುದಾತ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಕಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾಂ ಪಶೂನ್ ಪುಷ್ಟಿಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಯಶಃ समे ददातु प्रजां पशून् पुष्टिं यशः समे ददातु प्रजां पशून् पुष्टिं यशः यज्ञश्च मे भूयात् यज्ञश्च मे भूयात् यज्ञश्च मे भूयात् अग्निर्दिहोता अग्निर्द्विहोता अग्निर्द्विहोता स भर्ता सभर्ता सभर्ता समे ददातु प्रजां पशून् पुष्टिं यशः भर्ता च मे भूयात् भर्ता च मे भूयात् भर्ता च मे भूयात् ಭರ್ತಾ ಅಂದ್ರೇನು ಭ್ರಾತೃ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಭರ್ತಾ ಅಂದ್ರೇನು ಭರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಪತಿಗೆ ಹೆಸರು ಭರ್ತ ಅವಳು ಭಾರ್ಯ ಭಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವಳು ಪತ್ನಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಂದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ವಿಶ್ವಭರ್ತ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭರ್ತ ಜಗತಃ ಪರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲಿ ಭರ್ತೃನೇ ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭರ್ತ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವ ಷಟ್ಕಾರೋ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು ಭೂತಕೃತ್ ಭೂತಭೃತ್ ಭೃತ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿರ್ದ್ವಿಹೋತ ಸಭರ್ತ ಸಹ ಭರ್ತ ಅವನು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಕ ಅಗ್ನೇನಯ ರಾಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಗ್ನಿ ಧನಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾತವೇದೋ ಮಮಾವಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಬ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣ ಹರಿಣಿ ಸುವರ್ಣ ರಜತ ಸೃಜಾಂ ಚಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತವೇದೋ ಮಮಾವಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಬ ಸೊ ಹುತಾಶನ ಧನಮಿಚ್ಛೇತ ಹುತಾಶನಂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನೇನಯ ಸುಪಥ ಈಶಾವಾಸಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಡೆ ಮಂತ್ರ ಅದು ಅಗ್ನೇನ ಸುಪಥ ರಾಜೆ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಉಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಸೇರಿಸಿದೆ ಅವನು ಭರ್ತ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭರ್ತಾ ಚ ಮೇ ಭೂಯಾತ್ भर्ता च मे भूयात् भर्ता च मे भूयात् पृथिवी त्रिहोता पृथिवी त्रिहोता पृथिवी त्रिहोता सप्रतिष्ठा सत्प्रतिष्ठा सत्प्रतिष्ठा ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಉದಾತ್ತ ತಾನುದಾತ್ತ ಇದು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು सप्रतिष्ठा ಹಾ सप्रतिष्ठा ಹೇಳಿ समे ददातु प्रजां पशून् पुष्टिं यशः ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ಮೇ ಭೂಯಾತ್ प्रतिष्ठा च मे भूयात् प्रतिष्ठा च मे भूयात् ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಚತುರ್ಹೋತಾ अन्तरिक्षं चतुर्होता अन्तरिक्षं चतुर्होता सविष्ठाः सविष्टाः समे ददातु प्रजां पशून् पुष्टिं यशः विष्टाश्च मे भूयात् विष्टाश्च मे भूयात् विष्टाश्च मे भूयात् वायुः पञ्चहोता वायुः पञ्चहोता वायुः पञ्चहोता स प्राणः
स प्राणः स मे ददातु प्रजाम् पशून् पुष्टिं यशः प्राणश्च मे भूयात् प्राणश्च मे भूयात् प्राणश्च मे भूयात् चन्द्रमा षड्ढोत चन्द्रमा षड्ढोता चन्द्रमा षड्ढोता ಚಂದ್ರಮಾಹ ಷಟ್ ಹೋತ ಪದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಮಾಹ ವಿಸರ್ಗ ಹೋಗಿದ್ದು ಕ್ಷಾಕ್ಷಾವತ್ತು ಷಟ್ ಹೋತ ಷಡ್ಢೋತ ಧಾಮಃ ಪ್ರಾಣ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಸಋತೋನ್ ಕಲ್ಪಯಾತಿ सर्वं कल्पयाति सर्वं कल्पयाति समे ददातु प्रजां पशून् पुष्टिं यशः ಈ ಋತುಗಳು ಹೆಂಗ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಈ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಸಹ ಋತುನ್ ಕಲ್ಪಯಾತಿ ವಸಂತ ಋತು ಶಿಶಿರ ಋತು ಆ ಸೀಸನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಋತು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬರುವಂತಹದ್ದು ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಶಿಶಿರ ಋತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂತ ಮಾಘ ಪಾಲ್ಗುಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಎಲೆಗಳಿದ್ದು ಈಗ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಇದು ಋತುದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜಸ್ ವಸಂತ ಋತು ಬಂದಾಗ ಚಿಗುರು ಮಾವಿನ ಚಿಗುರು ಹಣ್ಣು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಆಯಾ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಪಕ್ವಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಋತುಗಳು ಅಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಇದು ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು 6 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಆಯಾ ಸೀಸನ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಅವುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಮ ಷಟ್ ಹೋತ ಸಹ ಋತುನ್ ಕಲ್ಪಯಾತಿ ಋತವಶ್ಚ ಮೇ ಕಲ್ಪಂತಾಂ ऋतवश्च मे कल्पन्ताम् ऋतवश्च मे कल्पन्ताम् ಅನ್ನಗಂ ಸಪ್ತಹೋತ अन्नगं सप्तहोता अन्नगं सप्तहोता ಸ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಃ स प्राणस्य प्राणः स प्राणस्य प्राणः स मे ददातु प्रजां पशून् पुष्टिं यशः ಅನ್ನದಿಂದನೇ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿದಿರೋದು ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ ಅನ್ನಾದ್ಯವ ಖಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಅನ್ನೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಅನ್ನ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತಷ್ಟೆ ಆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಚಾಕ್ರಾಯಣಿ ಕತೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಮುಗ್ಗಲು ಉರುಳಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಚ ಮೇ ಪ್ರಾಣೋ ಭೂಯಾತ್ प्राणस्य च मे प्राणो भूयात् प्राणस्य च मे प्राणो भूयात् ಯೌರಷ್ಟಹೋತ यौरष्टहोता यौरष्टहोता ಸೋನಾದೃಶ್ಯಃ सोनादृश्यः स मे ददातु प्रजां पशून् पुष्टिं यशः ಅನಾದೃಶ್ಯಶ್ಚ ಭೂಯಾಸಂ अनादृश्यश्च भूयासम् अनादृश्यश्च भूयासम् ಆದಿತ್ಯೋ ನವಹೋತ आदित्यो नवहोता आदित्यो नवहोता ಸತೇಜಸ್ವಿ सतेजस्वी समे ददातु प्रजां पशून् पुष्टिं यशः ತೇಜಸ್ವಿ ಚ ಭೂಯಾಸಂ तेजस्वी च भूयासम् तेजस्वी च भूयासम् ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ದಶಹೋತ प्रजापतिर्दशहोता प्रजापतिर्दशहोता ಸ ಇದಗಂ ಸರ್ವಂ स इदगं सर्वं स इदगं ಸರ್ವಂ ಹೇಳಿ ಸಮಯದ समे ददातु प्रजां पशून् पुष्टिं यशः ಸರ್ವಂ ಚ ಮೇ ಭೂಯಾತ್ सर्वं च मे भूयात् सर्वं च मे भूयात् ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಾಣಶ್ಚ ಮೇ ಭೂಯಾದನಾದೃಶ್ಯ ಸರ್ವಂ ಚ ಮೇ ಭೂಯಾತ್ प्रतिष्ठा प्राणश्च मे भूयात् दृश्यः सर्वं च मे भूयात्
प्रतिष्ठा प्राणश्च मे भूयात् दृश्यः सर्वं च मे भूयात् ब्राह्मणो यज्ञो अग्निः ब्राह्मणो यज्ञोऽग्निः ब्राह्मणो यज्ञोऽग्निः नमो ब्रह्मणे धारणं मे अस्त्वनिराकरणं धारयिता भूयासं कर्णयो श्रुतं माच्योढ्वं ममामुष्यवो हरिः ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु।